حاضرین اکرام، مہربان اردو تنظیم برائے فروغ زبان و ادب کے زیر اہتمام منعقدہ آج کے اس حمدیہ مشاعرے میں میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہر گلبرگہ کی سرزمین پر حمدیہ مشاعرے کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں بڑے مسرت ہو رہی ہے۔ یہ حمدیہ مشاعرہ صرف شاعری کا ایک اجتماع نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کا ایک مقدس ذریعہ ہے۔ حمد باری تعالیٰ اردو شاعری کی سب سے پاکیزہ صنف ہے۔ یہ ہمیں اپنے خالق کی عظمت، قدرت اور رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں روحانی بالغی عطا کرتی ہے اور ہمارے دلوں کو نور الہی سے منور کرتی ہے۔ مہربان اردو کا قیام اردو زبان و ادب کے فروغ اور اس کی ترویج کے لیے عمل میں آیا تھا۔ ہمارا مقصد صرف عربی محافل کا انعقاد نہیں، بلکہ اردو کے ذریعے ہماری تہذیبی اور روحانی اقدار کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا تھا۔ آج اس حمدیہ مشاعرے کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ شہر گلبرگہ میں ایک ایسی ادبی روایت کی بنیاد رکھی جائے جو نہ صرف شاعری کے اعلیٰ معیار کو پیش کرے بلکہ روحانیت کا بھی بہترین نمونہ ہو۔ مشاعرے کے آغاز سے قبل نگران کاری مشاعرہ محترم مقام حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب اشرفی، صدر مفتی دارالعلوم دینیا بندر نوازیہ کا خطاب بعنوان حمد باری تعالیٰ تقاضے اور فضائل اور ثمرات ہوگا۔ میں اس موقع پر بصد احترام ممخ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ میں اپنی اور مہربان اردو کی جانب سے آج کے اس تاریخی مشاعرے میں رونق افروز تمام مہمان اور میزبان شعراء کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری درخواست کو چرخ قبولیت بخشی اور وہ یہاں اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں اس موقع پر صدر مہربان اردو گلبرگہ ڈاکٹر پیر زادہ فہیم الدین صاحب اور مہربان اردو کے تمام عہدیداران اور اراکین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں اس مشاعرے میں حاضر آپ تمام معزز خواتین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی اس مشاعرے کی کامیابی کی ضامن اور ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کاوش گلبرگہ میں حمدیہ مشاعرے کی ایک نئی روایت کا آغاز ثابت ہوگی۔ مہربان اردو گلبرگہ مستقبل میں بھی زبان و ادب کے فروغ کے لیے اس طرح کی بامقصد اور معیاری ادبی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ رب نے میرا نصیب چمکدار کر دیا، مجھ کو غلام احمد مختار کر دیا۔ رب نے میرا نصیب چمکدار کر دیا، دریا میں راستہ کیا موسیٰ کے واسطے، دریا میں راستہ کیا موسیٰ کے واسطے، اور آگ کو خلیل پہ گلزار کر دیا۔ دریا میں راستہ کیا موسیٰ کے واسطے اور آگ کو خلیل پہ گلزار کر دیا۔ یوسف غلام بن کے بکے تھے مگر شکیل، یوسف غلام بن کے بکے تھے مگر شکیل، ان کو خدا نے مصر کا مختار کر دیا۔ یوسف غلام بن کے بکے تھے مگر شکیل، ان کو خدا نے مصر کا مختار کر دیا۔ رب نے میرا نصیب چمکدار کر دیا، مجھ کو غلام احمد مختار کر دیا۔ ہیں جو بھی مشکلیں وہ سب کو بتلانے نہیں دیتا، ہیں جو بھی مشکلیں وہ سب کو بتلانے نہیں دیتا، مجھے مولا کہیں بھی ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ ہیں جو بھی مشکلیں وہ سب کو بتلانے نہیں دیتا، مجھے مولا کہیں بھی ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ اڑا دیتا ہے میرے سر پہ وہ رحمت بھری چادر، اڑا دیتا ہے میرے سر پہ وہ
रहमत भरी चादर, वो तपती धूप भी सर पर मेरे। हर एक जर्रे में जलवा दिखाई देता है, वजूदे बारी ताला दिखाई देता है। हर एक जर्रे में जलवा दिखाई देता है, वजूदे बारी ताला दिखाई देता है। करिश्मे उसके निराले हैं गुलसितानों में, करिश्मे उसके निराले हैं गुलसितानों में। खिजा में फूल का खिलना दिखाई देता है, खिजा में फूल का खिलना दिखाई देता है। देखिए कि खुदा समाए तसव्वुर में गैर मुमकिन है, खुदा समाए तसव्वुर में गैर मुमकिन है। खिरत का कासा ही उथला दिखाई देता है, खुदा समाए तसव्वुर में गैर मुमकिन है। खिरत का कासा ही उथला दिखाई देता है। कि देखिए कि अजीब चहकते परिंदों का सुबह शाम यहाँ, अजीब चहकते परिंदों का सुबह शाम यहाँ। हर एक शाख पे मुसल्ला दिखाई देता है। बताऊं क्या कहाँ है तू, बताऊं क्या कहाँ है तू, जहां हम हैं वहां है तू। बताऊं क्या कहाँ है तू, जहां हम हैं वहां है तू। गुलिस्ता भी है सहरा भी, गुलिस्ता भी है सहरा भी। सरापा दास्तां है तू, सरापा दास्तां है तू। और हम के कुछ मुंतखब शेर पहले अफकार को विजदान बना देता है, पहले अफकार को विजदान बना देता है। मुझसे फिर हम्द के अशआर लिखा देता है, पहले अफकार को विजदान बना देता है। मुझसे फिर हम्द के अशआर लिखा देता है। हुक्म से उसके ही दरिया में रवानी आए, हुक्म से उसके ही दरिया में रवानी आए। फिर वही तेज हवाओं को चला देता है। इतनी प्यारी सदा है अल्लाह, किस कदर जाफ़ज़ा है अल्लाह, किस कदर जाफ़ज़ा है अल्लाह। कितनी प्यारी सदा है अल्लाह, कितनी प्यारी सदा है अल्लाह, किस कदर जाफ़ज़ा है अल्लाह। इब्तिदा है, तू ही इब्तिदा है अल्लाहु अल्लाह, तू ही इब्तिदा है अल्लाहु अल्लाह, तू ही इंतहा है अल्लाहु अल्लाह, तू ही इंतहा है अल्लाहु अल्लाह। सुनो कल्ब मोमिन ही अर्शे खुदा है, सुनो कल्ब मोमिन ही अर्शे खुदा है। रगे जां पता है अल्लाहु अल्लाह, रगे जां पता है अल्लाहु अल्लाह। कि है जाहिर में जलवा तो बातिन में पर्दा, है जाहिर में जलवा तो बातिन में पर्दा। यही सिलसिला है अल्लाहु अल्लाह, यही सिलसिला है अल्लाहु अल्लाह। कलीसा ओ काबा ओ गिरजा, तू मेरे पास रहा, मेरी नस नस में बसा, तू मेरे पास रहा, मेरी नस नस में बसा। हाँ सितम ये भी हुआ मैं तुझे भूल गया। तू मेरे पास रहा, मेरी नस नस में बसा।
हाँ सितम ये भी हुआ, मैं तुझे भूल गया। तेरी चाहत से है दुनिया कायम, तेरी चाहत से है दुनिया कायम, नहीं आसान समझना तुझको, नहीं आसान समझना तुझको। क्या मगर तेरी पहचान की सूरत होगी, क्या मगर तेरी पहचान की सूरत होगी। जैसा है तेरा मुशाबात तू, कौन है तेरे जैसा है तेरा मुशाबात तू। ला शरीक तन्हा तू, ला शरीक यकता तू। है अज़ल से पहले भी, बाद अज़ अबद के भी, है अज़ल से पहले भी, बाद अज़ अबद के भी। वक्त से कबीरा तू, वक्त से कुशादा तू। किस कदर करीने से कायनात है रक्सा, किस कदर करीने से कायनात है रक्सा। साहिबे करीना तू, साहिबे सलीखा तू, साहिबे करीना तू, साहिबे सलीखा तू। लामका का बासी है मगर तू हर जानिब, लामका का बासी है मगर तू हर जानिब। हर तरफ जो जाहिर है ऐसा एक दफीना तू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, इससे पहले जैसे कि डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब ने फरमाया, हमने एक नातिया मुशायरा किया था। उसके बाद मुहिबान उर्दू की जानिब से ये तय किया गया कि ये एक हमदिया मुशायरा किया जाए। तो ये मुशायरा हम यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हम्द व सना है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमको इबादत के लिए बनाया और हमारे नबी करम ने हमको बताया है कि तुम अल्लाह का एहसान हो, एहसान अदा करते रहो, उनके बारे में उनकी तारीफ और सना करते रहो। वफा देता है जिसको वो वफा देता है, मर्तबा उसका बढ़ा देता है। उसने मतलब मंजिलों का जो पता देता है, जादे हक। गुलबर्गा की फ़ाल उर्दू तंजीम मुहिबान उर्दू की जानिब से आज एक रूहानी और तारीखी हमदिया मुशायरे का इनेकाद किया गया और शहर के तमाम अहम और मौजूद शख्सियतों ने इस मुशायरे में शिरकत की और मुशायरे को कामयाबी से हमदमात किया। इस मुशायरे में न सिर्फ शहर गुलबर्गा की बल्कि बैरून रियासत के भी शोरा ने शिरकत की और इस मुशायरे की सबसे अहम खुद ये रही कि इस मुशायरे से कबल गुलबर्गा की मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मौलाना सैयद शाह अब्दुल रऊफ साहब ने नात हम गोई पर एक बहुत ही उम्दा और कामयाब किताब हमारे सामने पेश किया और उन्होंने ही इस हमदिया मुशायरे की निगरानी फरमाई। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुहिबान उर्दू की जानिब से ये जो हमदिया मुशायरा था, ये गुलबर्गा की मुशायरों की तारीख में इसे हम अव्वलियत का दर्जा दे सकते हैं। इससे कबल भी गुलबर्गा में हमदिया मुशायरे हुए हैं, ताहम ये मुशायरा
खालिस हम्दिया मुशायरा होने की वजह से एक तारीखी अहमियत रखता है। महिबान उर्दू हमेशा से अदबी महफिल का इनेकाद करती आई है और उसके साथ साथ महिबान उर्दू के मकासद में ये बात भी शामिल है कि वो समाज में मजहबी रुझान को फरोग देने के लिए वो मजहबी मजालिस का भी एहतमाम करती आई है। इससे कबल हमने नातिया मुशायरे का इनेकाद किया था और अब हम के जरिए हम शहर गुलबर्गा में एक बहुत ही रूहानी रिवायत का हम यहाँ आगाज कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महिबान उर्दू आइंदा भी इसी तरह की अदबी और तहजीबी सरगर्मियों को जारी और सारी रखेगी।